चलो हवे ध्यान आपो 21मु जुओ रकम तमारे अंदर जोवानी अने अहींया ध्यान आपो अने साथे साथे लखता पण रहेजो बराबर। जो प्रश्न शुं छे हवे ध्यान अहींया बधानुं एक दड़ाने के जेटली गति ऊर्जा थी समक्षितिज साथे 45 अंशना खूणे प्रक्षिप्त करवामां आवे छे तो महत्तम ऊंचाईए दड़ानी गति ऊर्जा केटली बराबर। आ प्रक्षिप्त गति ने अनुरूप आपणे जवाब आपीशुं बराबर। सिंपल ज छे जो आटली ज वात खाली। प्रक्षिप्त गति दर्शावा आ एक्स अक्ष वाय अक्ष आ दड़ाने अहींथी आम किक मारी एटले आ एनो प्रक्षिप्त गतिमार्ग। तमने कीधुं छे के अहींया प्रक्षिप्त कोण 45 छे। प्रक्षिप्त कोण एटले एना प्रारंभिक वेगनो सदिश जे होय ई समक्षितिज साथे जे खूणो बनावे एने आपणे कहीए छीए प्रक्षिप्त कोण θ0। θ0 45 अंश है अने प्रारंभिक गति ऊर्जा एनी के छे तो प्रारंभिक वेग v0 तो प्रारंभिक गति ऊर्जा के नु सूत्र थशे 1/2 m v0 स्क्वेर। तो महत्तम ऊंचाई दड़ानी गति ऊर्जा केटली एवो प्रश्न छे बराबर। तो महत्तम ऊंचाई एटले आ गतिमार्ग पर दड़ो वधारे वधारे ऊंचो आटले पहोंचे छे अहींयाथी ऊंचो नथी जातो अहींयाथी आम नीचे आवशे एटले आ एना गतिमार्गनुं ऊंचामां ऊंचुं स्थान थयुं અને સમક્ષિતિજથી એની જે ઊંચાઈ હોય એ મહત્તમ ઊંચાઈ બરાબર એને આપણે કેપિટલ એચ એવું નામ આપતા હતા। હવે મહત્તમ ઊંચાઈ એની ગતિ ઊર્જા શોધવી છે તો મહત્તમ ઊંચાઈ એને વેગનો સદિશ દોરો આમ સ્પર્શકની દિશામાં બરાબર। ગતિમાર્ગને જે તે બિંદુએ સ્પર્શક દોરો ને એ એના વેગની દિશા સૂચવે તો અહીંયા વેગ આ દિશામાં આવે બરાબર। અને પ્રારંભિક વેગના સદિશના જે બે ભાગ પડે એને આપણે અહીંયા દર્શાવતા હતા v0 cos θ0 અને v0 sin θ0। તો આ પ્રારંભિક વેગના સદિશના બે ઘટકોમાં સમક્ષિતિજ ઘટક આ છે અને ઉધ્વ ગતિ કરતા આ બોલના મહત્તમ ઊંચાઈએ એને વેગનો સદિશ સમક્ષિતિજ દિશામાં જ છે જો એટલે અહીંયા એને ઉધ્વ ઘટક છે જ નહીં સમક્ષિતિજ ઘટક જ છે એટલે અહીંનો વેગ કહેવાશે v0 cos θ0 અને અહીંની ગતિ ઊર્જાને આપણે કે કીધું હતું અહીંયા ગતિ ઊર્જાને કે ડેશ કહી દો तो महत्तम ऊंचाई गति ऊर्जा महत्तम ऊंचाई गति ऊर्जा के डैश नाम आपीए तो के डैश बराबर 1/2 m v स्क्वेर v एटले ज्यां जे स्थाननी वात करी छे त्याना वेगनो वर्ग। तो महत्तम ऊंचाई वेग v0 cos θ0 छे तो एनो वर्ग आपणे लखीशुं v0 cos θ0 नो वर्ग बराबर। तो के डैश बराबर 1/2 m वर्ग कर नाखो तो v0 स्क्वेर cos स्क्वेर θ0 आउं थाय। हवे जो आ सूत्र में जुओ आ 1/2 m v0 स्क्वेर एटले के कहेवाय प्रारंभिक गति ऊर्जा। θ0 केटला आपेला छे 45 अहीं मूकी दईए तो के डैश बराबर आटलाने के कहेवाय अने cos स्क्वेर 45 cos 45 ની કિંમત 1/√2 थाय एनो वर्ग है तो 1/√2 नो वर्ग करवानो एटले के डैश बराबर k/2 थशे। आ जवाब महत्तम ऊंचाई गति ऊर्जा प्रारंभिक गति ऊर्जा करता केवी थई अर्धी बराबर k/2। पछी 22मु छे ई सिंपल छे तमे होमवर्क में गणजो बराबर अने रकम आमां अधूरी छे एटले एमां तमे आटलुं लई लेजो जो ऑप्शन ना जोशो बराबर जे जवाब आवे ई तमे गणजो। एक ओलम्पिक रमत में एथलीट 100 मीटर अंतर 10 सेकंड में कापे छे तो एनी गति ऊर्जानो गाळो आश्रे केटलो। तमे विचारी शको गति ऊर्जा शोधवी होय तो दळ तो जोईए ने दळ वगर कई गति ऊर्जा मळे नहीं एटले अहींया दळ नथी आप्युं एटले आपणे दळनो गाळो लई लेशुं। अहींया आ तमारे गणवानुं छे अत्यारे नहीं पछी गणजो के m1 बराबर 40 किलोग्राम ओछामां ओछुं दळ लईए અને m2 बराबर 80 किलोग्राम વધુ દળ લઈએ એટલે 40 કિલોગ્રામથી 80 કિલોગ્રામ સુધીનું દળ આપણે લઈએ તો 40 કિલોગ્રામ માટેની ગતિ ઊર્જા અને 80 કિલોગ્રામ માટેની ગતિ ઊર્જા શોધી નાખવાની કે બરાબર 1/2 mv સ્ક્વેર પ્રમાણે એટલે એ ગાળો મળી જશે બરાબર। પછી 21મું જોઈએ અને એ જે જવાબ મળ્યાનો એમાં ઓપ્શન ના જોશો બરાબર કેમ કે એ રકમ જ અધૂરી છે તમને દળ તો આપવું પડે અહીંયા દળ આ મુજબ આપણે લઈને ગણતરી કરી નાખશું
ખાલી તમને એમ કીધું છે કે 100 મીટર અંતર 10 સેકન્ડમાં કાપે છે. તો 100 મીટર અંતર 10 સેકન્ડમાં કાપે છે, અહીંયા અચળ વેગી ગતિ કરીને કાપે છે એવી ચોખવટ પાડવી જોઈએ. તો વેગ શોધી નખાય. અહીંયા જો આટલું તમને કહી દઉં પછી ગણજો કે વેગ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. 100 મીટર અંતર 10 સેકન્ડમાં કાપે છે. અંતર 100 મીટર, સમય 10 સેકન્ડ, એટલે વેગ થશે 10 મીટર પર સેકન્ડ. બરાબર, બેયનો વેગ આટલો. આટલા દળ માટેની ગતિ ઉર્જા આટલા વેગના અનુરૂપ અને આટલા દળ માટેની ગતિ ઉર્જા આટલા વેગના અનુરૂપ તમે મેળવી લેજો. એટલે એ રકમ આપણે બનાવી દીધી. એમાં રકમ છે એ તો અધૂરી છે, એ રકમ પ્રમાણ ના જોશો. તમારે ગણવાનું થાય કે આટલા દળ માટે ગતિ ઉર્જા અને આટલા દળ માટે ગતિ ઉર્જા. વેગ બે વખતે કેટલો લેવાનો? 10. એટલે અત્યારે એ ના ગણશો, આ પછી પૂરું કરજો. અત્યારે આપણે આગળ જોઈએ. ત્રેવીસમું જુઓ. 23માં વાત આવી છે, જો અહીં ધ્યાન આપો કે એક વાહનની ઝડપ 2 મીટર પર સેકન્ડ, એક વાહનની ઝડપમાં 2 મીટર પર સેકન્ડનો વધારો કરતાં તેની ગતિ ઉર્જા બમણી થાય તો વાહનની પ્રારંભિક ઝડપ કેટલી? આવો પ્રશ્ન છે. બરાબર, હવે અહીં ધ્યાન આપો જો કે ધારો કે વાહનની પ્રારંભિક ઝડપ v0 છે, આપણે ધારી લઈએ. ધારો કે વાહનની પ્રારંભિક ઝડપ v0 છે. તો હવે પ્રારંભિક ઝડપ v0 છે અને તમને કીધું છે કે એમાં 2 મીટર પર સેકન્ડનો વધારો કરો તો એની ગતિ ઉર્જા બમણી થાય છે. તો વાહનની પ્રારંભિક ઝડપ કેટલી? એટલે v0 આપણે શોધવાનું છે. તો v0 ઝડપ છે ત્યારે એની ગતિ ઉર્જાને કે કહી દઈએ તો 1/2 m v0 સ્ક્વેર થાય. v0 ઝડપ છે ત્યારે ગતિ ઉર્જા, આ પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા. હવે એની ગતિ ઉર્જામાં 2 મીટર, એની ઝડપમાં 2 મીટર પર સેકન્ડનો વધારો કરવાનો છે. તો અંતિમ ઝડપ આ જે હતી ને v0, એમાં 2 મીટર પર સેકન્ડનો વધારો એટલે v0 + 2 થયું. બરાબર, અંતિમ ઝડપ. હવે અંતિમ ગતિ ઉર્જા k ડેશ કહી દઈએ આપણે, અથવા તો આપણને કીધું છે કે v0 ઝડપ હતી ત્યારે જે ગતિ ઉર્જા હતી એના કરતાં ઝડપ v0માં 2નો વધારો કરો ત્યારની ગતિ ઉર્જા આના કરતાં બમણી છે એવું કીધું છે. તો આ k હતી, હવે એના કરતાં બમણી ગતિ ઉર્જા એટલે 2k, k ડેશ એટલે 2k બરાબર 1/2 m v0 + 2નો હોલ સ્ક્વેર આવું થાય. અને હવે આ સમીકરણ 1 અને આ સમીકરણ 2 બેનો ગુણોત્તર લઈ લઈને એટલે આપણને v0 મળી જાય. હવે થોડી ગાણિતિક પ્રક્રિયા છે આમાં, સમજ્યા ને? કે ધારો કે પ્રારંભિક ઝડપ v0 છે તો પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા આટલી થાય. હવે એમ કીધું છે કે ઝડપ 2 મીટર પર સેકન્ડ જેટલી વધે એટલે આપણે v0માં 2નો ઉમેરો કરવાનો. આ અંતિમ ઝડપ થઈ. તો હવેની ગતિ ઉર્જા જે પહેલાં હતી એના કરતાં બમણી થાય છે. તો પહેલાં k હતી, હવે બમણી થઈ એટલે 2k. સૂત્ર થાય 1/2 m v². અહીંયા v એટલે v0 + 2. બરાબર. હવે 2 અને 1નો ગુણોત્તર લઈ લો એટલે જવાબ મળે. જો થોડી ગાણિતિક પ્રક્રિયા હવે કરવાની. જો 2k / k બરાબર. અને અહીંયા જો 1/2 m v0 + 2નો વર્ગ અને એના છેદમાં 1/2 m v0². હવે આ 1/2 m કેન્સલ, k કેન્સલ. શું વધશે? તો કે અહીંયા વધશે 2, અહીંયા વધશે v0 + 2 અને એનો હોલ સ્ક્વેર ને છેદમાં વધશે v0². બરાબર. હવે આ v0² અહીંયા ગુણાકારમાં લઈ લો તો 2v0² બરાબર v0 + 2નો હોલ સ્ક્વેર આવું થાય. હવે બે બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લો. બે બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લેશો એટલે આ થશે √2v0, આ થશે v0 + 2. હવે આ v0 ના સાઈડ લઈ આવો. આપણે v0 શોધવું છે ને, તો √2v0 - v0 = 2. અહીંથી v0 કોમન લઈ લઈએ
તો v0 કોમન લો એટલે અહીંયા અંદર વધશે √2 - 1 બરાબર 2. તો v0 બરાબર 2/√2 - 1 આવું થાય બરાબર. જો આવું ઓપ્શન આપ્યું હોય તો આ જવાબ આપણે કહી શકીએ, પણ આવું ઓપ્શન ન હોય તો હજી થોડીક આગળ વાત કરીએ. જો આવું મળ્યું ને 2/√2 - 1 આવું આપણને મળ્યું. હવે આમાં અંશ અને છેદને √2 + 1 વડે ગુણી નાખીએ. જો √2 + 1 વડે અંશ અને છેદને √2 + 1 વડે ગુણી નાખો. અંશમાંય મૂક્યા ને છેદમાંય મૂક્યા એટલે ગાણિતિક રીતે તો અંશ અને છેદમાં હરખો આંકડો મૂકી શકાય. તો હવે શું થાય? જો અંશમાં થયું 2 √2 + 1 અને છેદમાં જો આ વાત આવી થઈ કે x² - y² બરાબર x + y અને x - y આવી વાત થઈ. એક્સની જગ્યાએ √2 છે અને વાયની જગ્યાએ 1 છે બરાબર. જો √2 + 1 ને √2 - 1 તો એના બરાબર x² - y² લખાય. તો x² - y² એટલે શું થાય? વર્ગમૂળમાં 2 નો વર્ગ 2 -1 નો વર્ગ 1 એટલે 2 - 1 એટલે 1 થઈ ગયું. તો v0 બરાબર 2 √2 + 1 આ જવાબ આવે બરાબર. ઓપ્શન સી. જો તમને આવું ઓપ્શન આપ્યું હોત તો અહીંયા વાત પૂરી થઈ જાત, પણ એવું નથી આપ્યું તો આપણે આટલી પ્રક્રિયા વધારાની કરી એટલે આ છેદ છે એ આ રીતે કન્વર્ટ થઈ જાય. પછી 24મું જોઈએ. જો અહીંયા તમને કીધું છે કે આ એક સમક્ષિતિજ ઘર્ષણ ધરાવતી સપાટી છે બરાબર, ધ્યાન આપો. હવે આ સપાટી પર 5 કિલોગ્રામ દળનો આ બ્લોક છે. બ્લોકનું દળ 5 કિલોગ્રામ છે અને આ બ્લોકને આ બાજુ F બરાબર 25 ન્યૂટન જેટલા બળથી ખેંચવામાં આવે છે. બ્લોકને આમ ખેંચો એટલે આ બ્લોક આ બાજુ ગતિમાં આવશે, પણ એની ગતિની વિરુદ્ધ અહીંયા ઘર્ષણ લાગે છે. ઘર્ષણ બળ અહીંયા છે અને તમને કીધું છે કે એ ઘર્ષણાંક 0.2 છે. ગતિ ઘર્ષણાંક μk બરાબર 0.2 છે. ઘર્ષણ બળ ગતિની વિરુદ્ધ લાગે જેને આપણે Fk વડે દર્શાવીએ. ગતિ ઘર્ષણ Fk આ બાજુ લાગે, ગતિ આ બાજુ થાય બરાબર. તો આટલું માહિતી છે અને પ્રશ્ન છે કે 10 મીટર જેટલું અંતર કાપે આ બ્લોક. હા, આ બાજુ બ્લોક 10 મીટર જેટલું અંતર કાપે, આમ અહીંયા સુધી પહોંચે બ્લોક ધારો કે એ દરમિયાન એને મેળવેલી ગતિ ઉર્જા કેટલી? બરાબર, આવો પ્રશ્ન છે. સમજી આખી વાત. બ્લોકનું દળ 5 કિલોગ્રામ, બ્લોકને આ બાજુ 25 ન્યૂટન બળથી ખેંચવાનો અને બ્લોક અને સપાટી વચ્ચે ઘર્ષણ બળ એની ગતિની વિરુદ્ધ લાગે છે Fk. બ્લોક 10 મીટર અંતર કાપે એ દરમિયાન એ બ્લોકે મેળવેલી ગતિ ઉર્જા કેટલા જૂલ, એવો પ્રશ્ન છે બરાબર. તો હવે જવાબ મેળવવા માટે શું કરીશું? જો તો કે આ બ્લોક છે એની પર લાગતા 2 બળ તો દર્શાવ્યા, એ સિવાયના 2 બળ, એક તો એનું વજન બળ આવે અધો દિશામાં અને લંબ બળ આવે ઉધ્વ દિશામાં બરાબર. આ વાત આપણે જાણીએ છીએ કે બ્લોક આમ તો સંતુલનમાં છે એટલે mg અને n બે કેવા થશે? સરખા. ત્યારે આમ એની ગતિ થાય છે એટલે આપણે બ્લોક પર લાગતું પરિણામી બળ મેળવી લઈએ પહેલાં, પછી જવાબ મળે. બ્લોક પર પરિણામી બળ, તો જો ગતિની દિશાનું બળ આ બાજુ ગતિ છે, આ બાજુ, તો ગતિની દિશાનું બળ પરિણામી બળને F' કહીએ તો ગતિની દિશાનું બળ F અને ગતિની વિરુદ્ધ દિશાનું બળ Fk પરિણામી બળ કહેવાય. જે બાજુ ગતિ થતી હોય ને એ બાજુનું બળ માઇનસ એની વિરુદ્ધ દિશાનું બળ એ પરિણામી બળ. જ્યારે આમ તો બ્લોક સંતુલનમાં જ છે, એનો અર્થ કે n બરાબર તો mg છે જ, આ બે તો હરખા જ છે બરાબર. હવે આપણે Fkનું સૂત્ર જાણીએ છીએ. જો ગતિ ઘર્ષણ બળનું μkn આવું સૂત્ર હતું ગતિ ઘર્ષણ બળનું. સ્થિત ઘર્ષણ બળનું
મ્યુ એસ એન હતું અને ગતિ ઘર્ષણ બળનું મ્યુ કે એન. હવે એન બરાબર mg છે પાછું, તો એફ ડેશ બરાબર એફ માઇનસ મ્યુ કે mg થાય. બરાબર, એફ કેનું આ સૂત્ર છે મ્યુ કે એન. એન અને mg બે સરખા, કેમ કે બ્લોક આમ તો સંતુલનમાં જ છે એટલે એનની જગ્યાએ mg મૂક્યું. હવે અહીંયા કિંમત મૂકી દો એટલે બ્લોક પરનું ગતિની દિશાનું પરિણામી બળ મળી જાય. એફની જગ્યાએ 25, મ્યુ કે 0.2, એમ 5 કિલોગ્રામ, જી 10 લઈ લો એટલે આ પરિણામી બળ થયું. બ્લોક પરનું બળ મળી જાય પછી એને મેળવેલી ગતિ ઉર્જા મળી જાય. ગતિ ઉર્જા, મેળવેલી ગતિ ઉર્જા એટલે કે એની પર થતું કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય વાપરીએ. હવે જો કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય કે ગતિ ઉર્જા બરાબર કાર્ય, અને કાર્ય એટલે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. તો કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. બળ એફ ડેશ, આ જે જવાબ આવે આ જવાબ કેટલો આવશે ગણી લો જરા, અને ગુણ્યા સ્થાનાંતર. સ્થાનાંતર આપ્યું છે 10, આ એફ ડેશ આવે ને એ મૂકી દો એટલે આ જવાબ આવે. આ કેટલું થાય જો, 10 ગુણ્યા 0.2 કરો એટલે 2, અને 5 દુ 10, 25 માઇનસ 10 એટલે 15. અહીંયા 15 અને આ 10 એટલે જવાબ કેટલો થશે 150 જૂલ. બરાબર, કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય અનુસાર પદાર્થે મેળવેલ ગતિ ઉર્જા બરાબર પદાર્થ પર થતું કાર્ય. સ્થાનાંતર 10 આપ્યું છે ને, જો આ સ્થાનાંતર છે. કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર, અને કાર્ય એટલે કે ગતિ ઉર્જા. પ્રારંભમાં પદાર્થ સ્થિર હતો તો અંતિમ ગતિ ઉર્જા એ જ પદાર્થની ગતિ ઉર્જા કહેવાય. એટલે જવાબ થયો 150 જૂલ. એ સિમ્પલ વાત જ છે બધું. બરાબર, મૂળ ગતિ ઉર્જા એના પરથી છે આ બધા. તમને કીધું છે કે એક પદાર્થનો વેગ 20 મીટર પર સેકન્ડથી વધારી 40 મીટર પર સેકન્ડ કરવા માટે જરૂરી ઉર્જા એ પદાર્થનો વેગ 0 મીટર પર સેકન્ડથી વધારી 20 મીટર પર સેકન્ડ જેટલો કરવા માટે જરૂરી ઉર્જાનો ગુણોત્તર શોધો. એટલે વેગ 20 થી 40 કરવા માટે જરૂરી ઉર્જા એટલે કે એનો વેગ 20 થી 40 થાય એ દરમિયાન એની ગતિ ઉર્જા, અને એનો વેગ 0 થી 20 થાય એ દરમિયાન એની ગતિ ઉર્જા. ઉર્જા એટલે અહીંયા ગતિ ઉર્જા, વેગને અનુરૂપ ઉર્જા એટલે કઈ ઉર્જા? ગતિ ઉર્જા. એ શોધી અને એનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. તો પહેલાં વેગ 20 થી 40 થાય એ દરમિયાન પદાર્થે મેળવેલી ગતિ ઉર્જા 20 મીટર પર સેકન્ડથી 40 મીટર પર સેકન્ડ વેગ થવા માટે પદાર્થે મેળવેલ ઉર્જા એટલે અહીંયા ગતિ ઉર્જા K1 બરાબર, અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક 1/2 m, અંતિમ એટલે 40 વેગ એટલે 1/2 m 40 નો વર્ગ માઇનસ 1/2 m 20 નો વર્ગ. આપણે V1 ને V2 એવું નામ નથી આપ્યું, ડાયરેક્ટ મૂલ્યો મૂક્યા. સમજો છો ને? અહીંયા 20 નો વર્ગ એટલે આ K1 બરાબર થયું 1/2 m કોમન લઈ લો એટલે અહીંયા 40 નો વર્ગ 1600, 20 નો વર્ગ 400 એટલે K1 બરાબર થયું 1/2 m 1200. બરાબર, તો હવે આ સમીકરણ 1. અને પછી બીજો કેસ છે કે 0 મીટર પર સેકન્ડથી 20 મીટર પર સેકન્ડ વેગ થવા માટે
જરૂરી ઉર્જા, તો આમાં પ્રારંભિક તો 0 જ છે ને, તો અંતિમ એ જ જરૂરી કહેવાશે. K2 બરાબર 1/2 m. દળ નથી આપ્યું તમને, બરાબર, દળની જગ્યાએ આપણે દરેક જગ્યાએ એમ જ પદાર્થ એકનો એક જ છે, એટલે દળ તો અહીંયા હતું એ જ અહીંયા આવશે, બરાબર. કેટલો વેગ થવા માટે? 20, એટલે 20નો વર્ગ, પછી -1/2 m 0નો વર્ગ, તો એ તો 0 થઈ ગયું. 0 વેગ માટે કોઈ ગતિ ઉર્જા હોય નહીં, એટલે એ લખવાનું આવતું જ નથી. 1/2 m 20નો વર્ગ એટલે 400, બરાબર ને. આ સમીકરણ નંબર 2. હવે આપણે ગુણોત્તર લેવાનો છે. પહેલાં ગુણોત્તરમાં પહેલાં લખ્યું હોય ને અંશમાન, પછી લખ્યું હોય છેદમાં, એટલે આપણે K1 છેદમાં K2 કરવાનું. 1/2 m ગુણ્યા 1200, 1/2 m ગુણ્યા અહીંયા 400, તો જો 1/2 m કેન્સલ, આ બે શૂન્ય કેન્સલ, 12/4 એટલે 3, એટલે જવાબ આવશે 3/1. સમજ્યા? ચાલો આગળ જોઈએ. આગળ વાત આવી છે જો કે એક 10 કિલોગ્રામ દળના પદાર્થ પર 2 બળ લાગે છે, બરાબર. આ એક પદાર્થ છે જેનું દળ 10 કિલોગ્રામ છે. હવે આ પદાર્થ પર 2 બળ લાગે છે ને પરસ્પર લંબ લાગે છે, એક 4 ન્યૂટનનું ને એક 3 ન્યૂટનનું. એટલે ધારો કે આ બાજુ જે લાગે છે એ 4 ન્યૂટન, આ બાજુ 3 ન્યૂટન, આ રીતે 2 બળ લાગે છે પરસ્પર લંબ. તો 10 સેકન્ડ બાદ પદાર્થની ગતિ ઉર્જા કેટલી? પ્રશ્ન એવો છે, 10 સેકન્ડ બાદ પદાર્થની ગતિ ઉર્જા કેટલી? તો હવે ગતિ ઉર્જા શોધવી હોય તો પહેલાં તો આપણે અહીંયા આ જે 2 બળ આપ્યા ને એનું પરિણામી બળ શોધવું પડશે. એ પરિણામી બળ પરથી પ્રવેગ મળશે, પ્રવેગ પરથી આપણને એનો વેગ મળશે, અને વેગ પરથી ગતિ ઉર્જા મળશે. અને પ્રારંભમાં પદાર્થ સ્થિર છે, એટલે પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા તો એની શૂન્ય છે. એટલે અહીં ધ્યાન આપો જો કઈ રીતે. આ 4 ન્યૂટન એવું હોય તો એક નામ આપી દો. F1 બરાબર 4 ન્યૂટન, F2 બરાબર 3 ન્યૂટન. તો આનું આ પરિણામી બળ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના નિયમ વડે F, બરાબર. હવે બે લંબ હોય ને તો પરિણામી બળ Fનું મૂલ્ય બરાબર √F1² પ્લસ F2², આવું થશે. જે ત્રીજું પદ આવે ને કોસાઇનના નિયમમાં, પ્લસ 2F1 F2 cos થીટા, જ્યાં થીટા એટલે F1 અને F2 વચ્ચેનો ખૂણો, તો એ તો અહીંયા કેટલો છે? 90 છે, એટલે cos 90, એટલે ત્રીજું પદ 0 થઈ જાય. ટૂંકમાં બે સદિશો પરસ્પર લંબ હોય ને તો એના પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય આ રીતે સીધું મળે, ત્રીજું પદ લખવાની જરૂર નહીં, કોસાઇનના નિયમ પરથી જ. અને પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે વિચારો તો યાદ થાય જો, કર્ણનો વર્ગ બરાબર 2 બાજુના વર્ગનો સરવાળો, પછી વર્ગમૂળ લઈ લીધું. આ બાજુ કહેવાય F1 ને આ બાજુ કહેવાય F2. સમજ્યા? હવે આમાં મૂકીએ જો, F1 એટલે 4, F2 એટલે 3, તો આ જવાબ કેટલો આવશે? 5, 16 ને 9 25નું વર્ગમૂળ 5. પરિણામી બળ મળી ગયું. હવે આપણે F બરાબર ma સૂત્ર વાપરીએ. F બરાબર ma, આ ગતિના બીજા નિયમનું સૂત્ર. બળ જાણતા હોય અને દળ જાણતા હોય તો આપણને પ્રવેગ મળી જાય છે. તો F બરાબર ma પરથી a બરાબર F/m, બળ 5 ન્યૂટન, દળ 10, તો પ્રવેગ થયો 1/2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. પ્રવેગ મળી ગયો. પ્રવેગ મળી જાય પછી આપણને અંતિમ વેગ મળે, બરાબર. અંતિમ વેગ અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ પરથી મળે કે v બરાબર v0 પ્લસ at. આ સૂત્ર વાપરીએ. તમને કીધું છે પદાર્થ પ્રારંભમાં સ્થિર છે, પ્રારંભમાં સ્થિર છે એનો અર્થ કે v0 બરાબર 0 છે. સમય તમને આપ્યો છે, સમય કેટલો આપેલો છે જો 10 સેકન્ડમાં, t બરાબર 10. અહીં મૂકી દઈએ તો v બરાબર આ તો 0, એની જગ્યાએ 1/2,
અને ટીની જગ્યાએ 10, એટલે આ વેગ થયો 5 મીટર પર સેકન્ડ. અંતિમ વેગ આટલો. અંતિમ વેગ આટલો તો અંતિમ ગતિ ઉર્જા કેટલી? તો કે 1/2 mv². v આવી ગયો એટલે જવાબ મળી જાય. માટે પદાર્થની ગતિ ઉર્જા કે બરાબર 1/2 mv². તો 1/2 દળ છે આપણી પાસે 10 કિલોગ્રામ. v², v 5 આવ્યું ને, એનો વર્ગ, એટલે 5 નો વર્ગ 125, બરાબર. અને અહીંયા છેદ ઉડાડો એટલે 5 દુ 10, 5 વધશે, એટલે 5 નો વર્ગ 25 આવશે. અને ગુણ્યા અહીંયા કેટલા આવશે? 5, એટલે 25 ગુણ્યા 5 કેટલા? 125. આ જવાબ લો, 125. પહેલાં આપણે પરિણામી બળ શોધ્યું. પરિણામી બળ પરથી F બરાબર ma નો ઉપયોગ કરી પ્રવેગ શોધ્યો. પ્રવેગ પરથી આપણે અંતિમ વેગ શોધ્યો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી. અને વેગ પરથી શું શોધી? ગતિ ઉર્જા ક્રમશઃ. તો જવાબ આવે 125 જૂલ. હા, કયું? હા, ના ના, તમને એમ કીધું છે જો કે 10 કિલોગ્રામનો પદાર્થ છે ને એની પર 2 બળ લાગે છે, 2 પરસ્પર લંબ છે એવું કીધું છે. લંબ છે એટલે એકને આપણે આમ લીધું તો બીજું એને લંબ આમ થાય ને. ઉપર બળ લાગે એટલે આમ પથરી આવે ને, આમ ડાબી તરફ. એવું નહીં. તમે જો અહીંયા પદાર્થ પડ્યો હોય, બરાબર. હવે આ બ્લોક પડ્યો છે, આ બ્લોક પર બળ તમે F બળ લાગે છે સમક્ષિતિજ દિશામાં, તો આ તમે આમ દર્શાવી શકો. આ આપણે આગળના દાખલા જો આ રહ્યું, આની પર F બરાબર 25 ન્યૂટન બળ લાગ્યું, તો એ એવું જરૂરી નથી કે તીર આમ અંદર જતું દર્શાવે એમ. આ એવું સૂચવે છે કે આની પર આ દિશામાં બળ લાગે છે. બળ તો તમે આમ ધક્કો મારી નહીં લગાડી શકો, અને બળ તો તમે આમ ખેંચી નહીં લગાડી શકો. એટલે એ તમે આ બળનો સદિશ અહીંયા દર્શાવો કે અહીંયા દર્શાવો, એનાથી કંઈ ફેર પડે નહીં, દિશા તો એક જ રહી. એટલે એ આમ દોરાય છે, બરાબર. એવું જરૂરી નથી કે આમ પદાર્થ ઉપર આમ તીર આવતું દર્શાવવું એમ. આ પદાર્થ પર લાગતા બળ જ કહેવાય. એક આ બાજુ, એક આ બાજુ, અને એ બેનું પરિણામી બળ આ બાજુ. પદાર્થ પર લાગતા બળનો સદિશ તમે પરસ્પર લંબ એવા બે દર્શાવો, અને પછી એ બેનું પરિણામી બળ દર્શાવો. પછી 27મું છે, 27મું એ ગણીએ જો. 27માં ધ્યાન આપો. જુઓ રકમ, એમાં વાત એવી છે ગણી નાખીએ, પછી તમે આ બાકીનું હોય તો પછી પૂરું કરો. અહીં ધ્યાન આપો એક મિનિટ. હવે અહીંયા વાત એવી છે કે 4 મીટર પર સેકન્ડ જેટલા પ્રારંભિક વેગથી એક પદાર્થને ઉધ્વ દિશામાં ફેંકવામાં આવે છે. તો આપણે પરિસ્થિતિ આકૃતિમાં દર્શાવીએ જો કે આ સમક્ષિતિજ સપાટી અને એક પદાર્થને આમ ઉધ્વ દિશામાં v0 બરાબર 4 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી આમ ફેંકવામાં આવ્યો, આમ ફેંકવા ઉપર. તો કઈ ઊંચાઈએ તેની ગતિ ઉર્જા પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કરતાં અડધી થાય એવો પ્રશ્ન છે, બરાબર. તો જો આ બ્લોક આમ ઉપર જતો જાય અને ધારો કે h ઊંચાઈએ
h ઊંચાઈએ એની ગતિ ઉર્જા જે અહીંયા ફેંકો ત્યારે જે ગતિ ઉર્જા હતી એના કરતાં કેવી થઈ જાય છે? અડધી. તો આપણે h શોધવાનું થયું, બરાબર. હવે ફેંકો ત્યારનો વેગ તમે જાણો છો, h ઊંચાઈએ પહોંચ્યા બાદ એનો વેગ થાય એને v કહી દો. તો પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કે એ આ v0² પ્રમાણે આવશે, એટલે 1/2 mv0² થાય પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા. હજી આપણે કિંમત એમાં નથી મૂકતા, આમ નામ રાખો. અને અંતિમ ગતિ ઉર્જા એ v પ્રમાણે આવશે. અંતિમ ગતિ ઉર્જા v વેગ પ્રમાણે આવે 1/2 mv². અને તમને એમ કીધું છે રકમમાં કે કઈ ઊંચાઈએ તેની ગતિ ઉર્જા પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કરતાં અડધી થાય. તો ધારો કે h ઊંચાઈ આવું થાય છે, તો h ઊંચાઈ વેગ v હોય, તો h ઊંચાઈની ગતિ ઉર્જા એ હતી એના કરતાં કેવી? અડધી. તો આ k, તો આ કેટલી? k/2, બરાબર ને? આવી વાત થઈ ને? તો આપણે h શોધવું છે, તો h શોધવા માટે પહેલાં v શોધી નાખીએ. v0 તો છે આપણી પાસે, v મળી જાય પછી અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ વાપરી અને h મળી જાય. ગુણોત્તર લઈ લો આ બેયનો. જો આ રીતે અહીં ધ્યાન આપો. ગુણોત્તર લો, આ પહેલું ના બીજા 1/2 કરો. તો k/2 એવું આવે ને? આ 2 તો છેદમાં થયું, એ સીધું ક્યાં લખાય? અંશમાં. હવે અહીંયા ગુણોત્તર લો તો આ 1/2 m v0² છેદમાં 1/2 m v². તો આ 1/2 m કેન્સલ, k કેન્સલ. v0 આપણે જાણીએ છીએ, v0 મૂકી દો. અને આ જે v² છે ગુણાકારમાં લઈ લો, તો 2v² બરાબર v0² આવું થયું. જો તો 2v² બરાબર v0 એટલે 4 આપેલું છે, એટલે આ થયું 16. તો v² બરાબર 16/2 થયું. તો v² બરાબર થયું 8. v² 8, તો એનું વર્ગમૂળ લો, 2√2 થશે. તો v બરાબર 2√2 મીટર પર સેકન્ડ. તો h ઊંચાઈએ કે જ્યાં એની ગતિ ઉર્જા પ્રારંભિક ઉર્જાની અડધી થાય છે, અહીંયા એનો વેગ કેટલો આવ્યો? 2√2 મીટર પર સેકન્ડ. તો હવે h શોધવું છે, તો હવે આપણી પાસે v એ છે, તો h શોધવા માટે હવે આ સમીકરણ જો કે v² - v0² બરાબર 2ah. આપણે સંજ્ઞા h આપી છે, તો અહીંયા x કે y ની જગ્યાએ h લખી દેવાય સાહેબ. ત્રીજું સમીકરણ અચળ પ્રવેગી ગતિનું. હવે v ઉધ્વ દિશામાં, v0 ઉધ્વ દિશામાં, h પણ ઉધ્વ દિશામાં, પણ પ્રવેગ એટલે અહીંયા ગુરુત્વ પ્રવેગ કઈ દિશામાં? તો કે અધો દિશામાં. એટલે g એની જગ્યાએ -g આવે એની જગ્યાએ. બાકી કિંમતો મૂકી દઈએ આપણે. જો કે v² જ્યાં a બરાબર -g, બરાબર. આપણે આમ ધન લીધું તો પછી આ બાજુ આવે એ ઋણ કહેવાય. તો v0 h આ બધું ઉપર છે, g નીચે છે, એટલે g માઇનસમાં, એની જગ્યાએ -g. v² અહીંયા 8 છે, ડાયરેક્ટ 8 જ મૂકી દેજો, આનો વર્ગ એટલે 8. v0² અહીંયા 4 છે, એટલે 4નો વર્ગ સીધું લખી દઉં, 4નો વર્ગ 16. અને 2a ની જગ્યાએ g ની કિંમત મૂકી દઈએ -10. અને આપણે શોધવાનું છે h. મળી જાય ને h. હવે જો આ થયા -8, થયા -20, બે બાજુ માઇનસ પ્લસ થઈ જવાના. તો h બરાબર 8/20. ભાગાકાર કરો, આ 0.4 મીટર જવાબ આવે.
પછી 28મું તમારા હોમવર્કમાં એ ઓલા લાકડાના બ્લોકવાળો એક દાખલો ગણી ગયા ને આપણે, ગોળી લાકડાના બ્લોક પર મારવામાં આવે તો એવી જ રીતે એ ગણવાનો છે. 28માં ટ્રાય કરજો, બરાબર. ન આવડે તો બાર ડિફિકલ્ટીમાં ને એમાં પૂછી લેવું, પણ ટ્રાય કરજો પહેલાં તમે. 28માં તમારે કરવાનો. પછી 29 છે ને, એમાં એક સૂત્ર છે શોર્ટકટનું, એ ધ્યાનમાં રાખજો. જો આવો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, જો રકમ વાંચો એટલે ખ્યાલ આવે. 29મું, બંદૂકની એક ગોળી શિરોલમ ઊભા મૂકેલા પાટિયામાંથી પસાર થાય છે. એટલે આવી વાત છે. જો આવું એક લાકડાનું પાટિયું આમ મૂકેલું છે, પૃથ્વીની સપાટીને લંબ, બરાબર. આ પાટિયું છે, આમ મૂક્યું છે. આની પર ગોળી મારવામાં આવે એટલે એ ગોળી લાકડાના પાટિયાની આરપાર આમ નીકળે છે. તમને કીધું છે કે એ એક આવું પાટિયું મૂક્યું છે, એની ઉપર આમ અથડાય ત્યારે અથડાતી વખતે એનો વેગ હોય ને, એના કરતાં આમ બહાર નીકળતી વખતે એનો વેગ 20મા ભાગ જેટલો ઘટે છે, હોય એના કરતાં 20મા ભાગનો થઈ જાય છે. જેટલા વેગથી ગોળી પાટિયા સાથે અથડાઈ, એ ગોળી લાકડાના પાટિયાને આરપાર આમ નીકળે એટલે એનો વેગ જે હતો એના કરતાં કેટલામાં ભાગનો થઈ જાય? 20મા ભાગનો. તો ગોળીને સ્થિર કરવી હોય, સંપૂર્ણપણે ગોળીને રોકવી હોય, બરાબર, તો કેટલા પાટિયા જોઈએ? આમ સમજો આખી વાત શું છે. એક આવું લાકડાનું પાટિયું છે, અહીંયા ગોળી મારી એટલે ગોળી લાકડાના પાટિયા પર અથડાય ત્યારે એનો જે વેગ હોય એના કરતાં એ આરપાર નીકળે, આમ બારી નીકળે ત્યારે એનો વેગ હતો એના કરતાં 20મા ભાગનો ઘટી જાય છે. તો પ્રશ્ન છે કે આવા કેટલા પાટિયા આમ ક્રમશઃ મૂકીએ કે જેથી ગોળી જે છે એ આમ નીકળે ત્યારે કેવી થઈ જાય? સ્થિર. આરપાર નીકળે ખરી, પણ નીકળીને પછી એને કંઈ વેગ હોય નહીં. તો આવું કંઈ પૂછવું હોય તમને ત્યારે એમાં આ એક સૂત્ર ધ્યાનમાં રાખજો. જો એક સૂત્ર છે પાટિયાની સંખ્યા. આવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે n/2+1, જ્યાં n એટલે એક પાટિયા વડે એનો વેગ જેટલામાં ભાગનો થઈ જાય છે ને એ nનું મૂલ્ય. તો અહીંયા એક પાટિયા વડે એનો વેગ કેટલામાં ભાગનો થઈ જાય છે? 20મા ભાગનો. n = 20. માટે 20/2+1 11 આવે. હવે કદાચ તમને એમ કીધું હોત કે એ વેગ અહીંયા 30મા ભાગનો થઈ જાય છે, તો n બરાબર કેટલા મૂકે? 30, બરાબર. એટલી સંખ્યાના પાટિયાઓ જોઈએ. જો એક પદાર્થનું દળ 3 કિલોગ્રામ છે. જો એક મિનિટ અહીં ધ્યાન આપો. અને આ 3 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતા પદાર્થ પર લાગતા બળની અસર હેઠળ તેનું સ્થાનાંતર S = T3/3. આવું સૂત્ર આપ્યું છે સ્થાનાંતર, બરાબર. અહીંયા S નામ આપ્યું છે સ્થાનાંતર માટે. સ્થાનાંતર S = T3/3 વડે આપવામાં આવે છે. તો પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં બળ વડે થતું કાર્ય શોધો, બરાબર. આટલી જ માહિતી છે. દળ છે અને એનું સ્થાનાંતરનો સમય પરનો આધાર આપ્યો છે, અને પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં બળ વડે થતું કાર્ય શોધવાનું છે. તો હવે કઈ રીતે મળશે જવાબ? જો પહેલાં તો તમારે આનું વિકલન કરવું પડશે. સ્થાનાંતરના સૂત્ર છે આ S સંજ્ઞા હોય કે x હોય એનાથી કંઈ ફેર નથી પડતો. અહીં xની જગ્યાએ S આપ્યું છે, બરાબર, બીજું કંઈ ફેર નથી. તો આનું વિકલન કરો ds/dt. તો ds/dt કરો એટલે આ વેગ કહેવાય. સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષ વિકલન વેગ આપે. અહીંયા સ્થાનાંતરની સંજ્ઞા S છે, Sની જગ્યાએ કદાચ x હોત
તો એક્સ હોય કે એસ હોય કે વાય હોય, સ્થાનાંતરની સંજ્ઞા તમને ઘણી વખતે જુદી જુદી આપતા હોય છે, પણ સ્થાનાંતર હોય એનું સમયની સાપેક્ષ વિકલન વેગ આપે. તો બોલો શું લખવાના બરાબર? વિકલન આ 1/3 તો સહગુણક થયો એનો, જો ટી ઘનનો 1/3 સહગુણક થયો ને, પણ એ એમને એમ રાખ્યો. પછી ટી ઘનનું હે હા, તો આપણે વેગ જવાબ મેળવવા માટે વેગ જોશે, તો વેગ પહેલાં મેળવી દો. તો શું થશે બોલો? 3 આગળ 3t², આ 3 અને આ 3 કેન્સલ, તો v બરાબર t². વેગનું સૂત્ર મળી ગયું આપણને એસના સૂત્ર પરથી. હવે આપણને પ્રશ્ન કર્યો છે કે પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં બળ વડે થતું કાર્ય શોધો. પ્રથમ 2 સેકન્ડમાં બળ વડે થતું કાર્ય શોધવા માટે તમારે અહીંયા આ વેગના સૂત્ર પરથી પ્રારંભિક વેગ અને 2 સેકન્ડે વેગ શોધી લેવાનો, અને પછી ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર એટલે કાર્ય કહેવાય. થાય ને? જો હવે ટી બરાબર 0 સેકન્ડે વેગ, પ્રારંભિક વેગ, તો આમાં ટી બરાબર 0 મૂકો તો વી બરાબર 0, એનો અર્થ કે પદાર્થ પ્રારંભમાં કેવો હશે? સ્થિર હશે. પ્રારંભિક વેગ, પ્રારંભિક વેગનો અર્થ થાય કે ટી બરાબર 0 સમયે v0 બરાબર ટીની જગ્યાએ 0 મૂકો એટલે 0 થાય, અને ટી બરાબર 2 સેકન્ડે વેગ, ટી બરાબર 2 સેકન્ડે વેગ, ટીની જગ્યાએ 2 મૂકી દેવાનું. તો વેગના સૂત્રમાં મૂકી દો ટીની જગ્યાએ 2, જો શું આવે? 4. તો હવે તમે જો તમારી પાસે પ્રારંભિક વેગ છે અને હવે 2 સેકન્ડ બાદનો વેગ છે, બરાબર? તો તમારે શોધવાનું છે કાર્ય. તો કાર્ય એટલે ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. તો અંતિમ ગતિ ઉર્જા એટલે 4 મીટર પર સેકન્ડના વેગ પ્રમાણે, પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા તો 0 થશે. તો અંતિમ ગતિ ઉર્જા આવે ને એ જ જવાબ. શોધી લઈએ. જો કાર્ય W બરાબર ડેલ્ટા કે, તો W બરાબર 1/2 mv². જો v0 તો 0 છે ને, એટલે એ પર લખવાની જરૂર નહીં. 1/2 દળ તમને આપ્યું છે 3 કિલોગ્રામ અને v² 4/2. $24 થાય.